وما علينا إلا البلاغ المبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ الرحمن آیت 35 اور 36 دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرسلو علیکما، یرسلو علیکما، یرسل چھوڑا جائے گا، علیکما تم دونوں پر، علا اوپر، کما اثنین کا صیغہ ہے، دو کی بات ہو رہی ہے، انسان اور جنوں کی بات ہو رہی ہے. چھوڑا جائے گا تم دونوں پر، شوازن شعلہ، من نارن آگ سے، ونحاسن اور دھواں، فلا تنتصران تو تم دونوں مقابلہ نہ کر سکو گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم پیچھے سے بھی تھوڑا سا دیکھیں گے. جو پچھلی آیت تھی، آیت نمبر 33، اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ بات ہو رہی تھی معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے جن و انس کے گروہ، اگر تم استطاعت رکھتے ہو کہ تم نکل بھاگو کناروں سے آسمان اور زمین کے، تو تم نکل بھاگو، لیکن تم نہیں نکل بھاگ سکتے بدون کس کے؟ اللہ کے اذن کے، اللہ کی مرضی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. ہم اس آیت کی تفسیر پہلے کر چکے ہیں، تھوڑا سا اس آیت کی تفسیر میں اضافہ کروں گی. وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا تھا اس کو ایک آج کل کے موجودہ دور کے حوالے سے، لیکن اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ آخرت کے میدان میں خطاب کیا جائے گا جنوں سے اور انسان سے، کیونکہ قرآن میں جو دوسری آیات ہیں، ہمیں ان سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس دن انسان یہ چاہے گا، خاص کر کے وہ شخص جسے پتہ چل جائے کہ اب میرا فیصلہ یہی ہے کہ میں جہنم میرا مقدر ہے، تو وہ چاہے گا کہ وہ مٹی ہو جائے، وہ کیا ہو جائے، وہ زیرو ہو جائے، وہ ختم ہو جائے. مطلب ایک جہنمی کے لیے جنت تو یہ ہے نا کہ وہ مر جائے، اس کا مر جانا ہی اس کے لیے جنت ہے، کہ اسے اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے. تو وہاں پہ وہ کیا کوشش ہوگی ایسے انسانوں کی اور ایسے جنوں کی کہ ہم کیا کریں، ہم اس کائنات کے کناروں سے نکل بھاگیں، یعنی ہم اس آخرت کے میدان سے نکل بھاگیں، یا پھر یہ کہ ہم جہنم سے نکل بھاگیں. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ ایسا تم کر نہیں سکو گے، یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے کیا چیز چاہیے؟ الا بسلطان، ایک زور چاہیے. اور اس میں ہم نے کیا ایک حوالہ یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ رب العزت کی اجازت چاہیے، تو یہ ممکن نہیں ہے. اب اسی کے آگے سے اگلی آیت کنٹینیو ہوگی جو آج کی ہماری آیت ہے. اچھا، اس آیت کے بعد اللہ رب العزت فرماتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اللہ رب العزت یہ باتیں ہمارے لیے پہلے سے کھول کر بیان کر رہے ہیں. یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. دیکھیے، جو بہت بڑا ایونٹ ہے نا، جس میں بہت بڑے فیصلے ہونے ہیں، اگر وہ پہلے سے بیان کر دیا جائے، پہلے سے بتا دیا جائے کہ اس دن ایسا ہونا ہے، اور پھر اس میں یہ والی باتیں پوچھی جائیں گی اور یہ ہیں جواب، ان کو یاد کر لیجئے، ان کی تیاری کر لیجئے، تو اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی. تو اس لیے یہ آیت یہاں آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ. یرسلو چھوڑا جائے گا. ابھی کیا چھوڑا جائے گا؟ دیکھیے پیچھے بات ہو رہی کہ انسان چاہ رہا ہے، جن چاہ رہے ہیں کہ وہ کائنات کے کناروں سے نکل بھاگے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم پہ چھوڑا جائے گا شعلہ اور نحاس. اب یہ شعلہ کون سا ہے؟ شواز. دیکھیں یہ بھی آگ سے ہے، یہ دونوں آگ ہی ہیں. ایک چیز بیان ہوئی شواز کہتے ہیں ایسے شعلے کو جس میں دھواں نہ ہو، خالص آگ ہو. جبکہ نحاس کے دو معنی لیے جاتے ہیں. اس کا ایک معنی ایسا ہے کہ صرف دھواں ہو آگ لیکن شعلہ نہ ہو، صرف دھواں ہو. اور دوسرے معنی اس کے لیے جاتے ہیں پگھلا ہوا تانبا. اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شہاب ثاقب گرتے ہیں، سائنس ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اس میں میٹلز ہوتے ہیں اور اس میں تانبا بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے نحاس کا تذکرہ کر دیا ہے، تو سائنس بھی اس کو پروف کرتی ہے. اچھا، اب ہم اگر اس آیت کے حوالے سے دیکھیں تو اگر ہم پچھلی آیت سے کنیکٹ کریں تو اس سے مراد یہ نکلتی ہے کہ اگر تم حشر کے میدان میں بھاگنا چاہو گے تو کیا کیا جائے گا؟ تم پر شواز اور نحاس چھوڑے جائیں گے، یعنی تمہیں بھاگنے نہیں دیا جائے گا. فلا تنتصران، تم دونوں مقابلہ نہ کر سکو گے. تنتصران، تم بدلہ نہیں لے سکو گے، تم دوسرے کے مقابلے میں اپنی مدد نہیں کر سکو گے. یعنی فرشتے روکیں گے، پکڑیں گے تو انسان میں یا جن میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ان کی گرفت سے نکل بھاگے. یہ ایک معنی تو اس کے یہ ہیں. دوسرے معنی اس آیت کے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن سے ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ملائل اعلیٰ پر یا جب اللہ رب العزت دنیا میں ہونے والے جو امور ہیں ان کی تدبیر فرماتے ہیں، تو جو حکم وہاں سے نکلتے ہیں اللہ رب العزت کے پاس سے، تو وہ پہلے فرشتوں میں تقسیم ہوتے ہیں. تو فرشتوں کی سن گن لینے کے لیے جو جن ہیں، جو شیطان ہے، وہ جاتے ہیں آسمانوں پہ. یہ ہمیں سورہ جن سے پتہ چلتا ہے. وہ آسمانوں پہ جاتے ہیں اور وہ کچھ چھوٹی موٹی بات ان کو سنگن مل جاتی ہے وہاں سے، اور وہ آ کر کاہنوں کو بتاتے ہیں، کالا جادو کرنے والوں کو بتاتے ہیں. پھر وہ کاہن جو ہوتے ہیں اس میں سچ جھوٹ ملا کر
आमेजिश उसमें थोड़ी सी झूठ की भी कर दी, कुछ बात सच है कुछ झूठ है, और फिर वो लोगों से पैसे कमाते हैं, उनका बाजार गर्म हो जाता है। सीधी सी बात है, ये हमें हदीस के हवाले से पता चलता है। तो जब ऐसे जिनों की बात हो रही है, तो अगर जब वो जाते हैं ऊपर सुन गुन लेने के लिए, तो उनके ऊपर भी क्या किया जाता है, ये शुवाज और नुहास छोड़ा जाता है। ठीक है, ये हमें एक तफसीर ये पता चलती है इसकी। अच्छा, अब जिन की रिसाई है ऊपर, देखिए फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, नूर से बने, जिन नारी मखलूक है, नार से बने। हमारा जो वजूद है वो सकीफ है, वो मुसक्कल है, हम भारी हैं, हम मिट्टी से वजूद में आए। हमारी कायनात में जो रिसाई है वो अलग है, जिनों की रिसाई अलग है। सूरज जिनसे हमें पता चलता है ऊपर जाते हैं वो आसमानों की तरफ, उनके बाकायदा ठिकाने हैं वहाँ बैठने के लिए, ये हमें सूरज जिनसे पता चलता है। तो फिर आप देखें फरिश्तों के हवाले से और इंसानों के हवाले से अगर बात की जाए, तो बीच की चीज़ है कोई जिनका जो मादा तख्लीक है वो मैच करता है कुछ हद तक फरिश्तों से, लेकिन इंसानों से बहुत डिफर करता है। तो उनकी रिसाई है, वो ऊपर जाते हैं और इस तरह से फिर उनको रोका जाता है शुवाज और नुहास से। एक तफसीर ये, अब यहाँ पे देखिए अलैकुमा है, युरसलु अलैकुमा। एक तो हमने आखिरत के हवाले से इसकी तफसीर की, अगर दुनिया के हवाले से देख रहे हैं तो जिनों की तो तफसीर समझ आ गई, अब इंसानों की तफसीर क्या है। अब एक राय इसमें यह भी है, वो ये है कि इंसान को भी एक लिमिट दी गई है कायनात में रिसाई की, क्योंकि पीछे क्या बात हो रही थी पिछली आयत में, आयत 33 में, कि तुम कायनात के किनारों से निकलकर भाग नहीं सकते बिदून अल्लाह के इज़्न के। अल्लाह के इज़्न हो जाए तो बात दीगर है। फिर तो अल्लाह चाहे, कायनात के किनारों से इंसान कब निकलता है, देखिए हम अदम से वजूद में आए, हम कुछ नहीं थे। अगर हम साइंस के हवाले से देखें, एक बिग बैंग हुआ और सब कुछ वजूद में आ गया। ऐसे ही है ना, हम जीरो से कुछ हो गए, अल्लाह ने हमें जीरो से कुछ बना दिया। अब हम वापस क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम जहन्नुम से भाग जाएं तो हम जीरो हो जाएं वापस। ये क्या मतलब है, इससे मुराद यही है ना, कायनात के किनारों से निकल जाना, जमीन और आसमान के किनारों से निकल जाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायनात के लिए कायनात का लफ्ज़ नहीं लाते कुरान में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन और आसमान की बात करते हैं, उससे मुराद यही होती है, क्योंकि आसमान बजाते खुद कुछ भी नहीं है ना। आसमान का मतलब है समूह, अब समा गया, जो कुछ हवा है, बादल है, और जो कुछ भी समाया हुआ है ऊपर, प्लैनेट्स हैं और सब कुछ। अगर उस वक्त, क्योंकि मुखातबुल अव्वलीन इसके अरब थे, अगर अरब से बात की जाती कायनात लेकर और ये सब कुछ समझाया जाता, तो वो तो नहीं समझ सकते थे। तो एक जनरल बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कुरान में, ज़मीन और आसमान की बात कर देते हैं, मुराद उससे कायनात होती है। तो अब अगर हम अलैकुमा की तफसीर देखें इंसानों के हवाले से, तो यहाँ क्या लिमिट्स हैं, इंसानों के ऊपर भी एक इसकी तावील ये है कि इंसानों पर भी एक लिमिट है कि वो कायनात में एक ख़ास डिस्टेंस तक रिसाई हासिल करेगा, और फिर उसके स्पेस शटल हैं या जो भी हैं जो वो भेज रहा है कायनात पर, उन पर भी क्या शुवाज और नुहास फेंके जाएंगे, यानी उनको भी जलाकर बराबर कर दिया जाएगा। और तो यहाँ पे इंसान भी मुराद हैं, दोनों ही मुराद हैं कि युरसलु अलैकुम शुवाजुम मिन नारिम व नुहासुन फला तंतासिरान। तो ये दोनों माने जो लिए जाते हैं। आगे अब इसके जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये आयत लाते हैं, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, इसमें क्या नेमत है अल्लाह की, इसमें क्या शुक्रगुजारी का पहलू है। ये वही बात है जो पिछली आयत के हवाले से थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक एक चीज़ हमें खोल कर बता रहे हैं। एक तो अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह सब कुछ कर सकते हैं, अल्लाह ने हर चीज़ को बांधे हुआ है, और दूसरी इसमें हमें क्या बात पता चलती है, वो ये बात पता चलती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक एक इवेंट हमें खोल कर बता रहे हैं कि देखो ऐसे होना है और ऐसे होना है, तो तैयारी कर लो, कुछ मामलात अपने सुधार लो, ये सब कुछ ऐसे ही हकीकत है जैसे कि होगा। एक चीज़ छोटी सी और ऐड करना चाहूँगी, जो जिनों के हवाले से मैंने बात की कि ये सुन गुन लेते हैं, तो थोड़ा सा इंसानों का भी इसमें पार्टिसिपेशन है कि उनको भी कुछ खबरें बात की पता चल जाती हैं। वो किस हिसाब से, वो हदीस के हिसाब से हम ये देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चे ख्वाब को भी नबूवत का 60वां या 46वां हिस्सा बताया है, यानी जो खबरें हैं मुस्तकबिल की, वो जो नेक लोग हैं उनको ख्वाबों में दिखाई दी जाती हैं, और ये नबूवत का 60वां या 46वां हिस्सा कहलाता है। इसमें होता क्या है, इसका क्या लॉजिक है, ये जिस तरह जिनों का लॉजिक था ना कि वो ऊपर जाके सुनगुन लेते हैं, इस तरह क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी रूहें ऊपर आसमानों पर थी, तो जो नेक रूह होती है ना, उनका भी कुछ उन्स होता है उनको मलाइका के साथ। और होता क्या है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मामलात की तदबीर करते हैं और फिर वो तकसीम होते हैं फ़रिश्तों में, और फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ मुकर्रर की जाती हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इज़्न से ही वो जो मामलात हैं उनकी कुछ झलक नेक रूहों के ख्वाबों में आती है, और फिर वो वाक़यात हकीकत हो जाते हैं दुनिया में। जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से क्या है, उनकी नबूवत की इब्तिदा कैसे हुई, उनकी नबूवत की इब्तिदा हुई थी सच्चे ख्वाबों से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे ख्वाब देखते थे, और फिर वो मनवान एज इट इज़, जैसे सूरज चमकता है और दिन निकलता है, बिल्कुल ऐसे ही वाजे हो जाया करते थे, वक़ू पजीर हो जाया करते थे। तो अगर यहाँ अलैकुमा में दोनों हैं, और हम अगर दुनिया और आखिरत दोनों के हवाले से इसकी तफसीर कर रहे हैं, तो दुनिया के हवाले से इंसानों को जो सच्चे ख्वाब आते हैं वो भी किसी हद दर्जा इसमें शामिल है।
تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے اور ان معاملات کی جو اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہے ہیں ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔